करिए दिल दियां गल्लां दा मेज़बान कुलमोहन सिंह राजस्थानी चढ़ती कला टाइम टीवी दे सूह दर्शकों नूं जी आया दर्शकों अज का टाइटल देख के ही तुसीं अंदाजा लगा रहे होगे कि ये दो अलग अलग चीज़ां जिहड़ियां ने एक शरीर च किते इकट्ठियां हो सकदियां ने। एक युवा लेखक है जिसने अपनी कलम दे नाल समाज के हर अंग ते कविता लिखण की कोशिश की और ढाडी परंपरा दे नाल उसका मिलाप भी है। दल बाबा बिधि चंद जी दे नाल उन्हें एक अपनी जिंदगी नूं अपने बचपन तो ही उहदे नाल एक प्यार ते एक ऐसा जुड़ाव पाया है कि वो उन्हां दे नाल एक तरीके नाल रम गए हैं और उन्हां दे जीवन दे विचकार जिथे दल बाबा बिधि चंद जी दे नाल जुड़ के उहदे नाल सेवा करते हैं, ढाडी दीयां वारां भी गांदे ने और नाल नाल इन्हां अंदर योगता है कि इन्हां दी कलम ने कवितावां दित्तियां ने। हालांकि इनू शायद किते वड्डी स्टेज ते मौका नहीं मिलिया होएगा क्योंकि कहते होणगे बच्चा है कि कविता पढ़ेगा, लेकिन जो तुम सुनोगे तो इस कलम के अंदर कितनी जान है तो आप पता लगेगा। तो युवा लेखक ते ढाडी परंपरा का मिलाप अज उस शख्सियत के एक शरीर के विच मिलन जा रहे हैं जिन्हां दा नाम है लवप्रीत सिंह तरन तारण तो लवप्रीत सिंह बैंका जी। जी आया लवप्रीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दी। सारी संगत नूं सिख संगत नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। लवप्रीत सिंह जी, आप तरन तारण की पवित्र धरती ते जुड़े हो, उत्थे रहिंदे हो और आप जी इस तो पहला कि असीं गलबात शुरू करिए असीं रिवायती रूप के अंदर हर अपने मेहमान नूं पुछया करते हैं कि अपने पिछोकड़ बारे दसो। हालांकि तुहाडी बड़ी उम्र छोटी है लेकिन पिछोकड़ भावें छोटा होएगा लेकिन हर पिछोकड़ की अपनी कीमत होती है। तो कृपा करके बड़े संक्षेप में अपने जन्म, अपने परिवार और अपने बारे कोई दसो। ठीक है जी सर, मैं मेरा जन्म जिहड़ा है वो 15/8/2000 नूं मेरे नानके होया आसलोताड़ विखे ते मैं जम्मिया पलिया पिंड ही आ बैंका तरन तारण डिस्ट्रिक्ट पैंदी है साडे ते नाल ही साडे पिंड सुर सिंह पैंदा है। कौम दा महान पिंड सुर सिंह पिंड जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चरण छोह प्राप्त नगर आ ते स्टडी करदे घरों माता पिता जी ने, छोटी भैन है ते 4 मैंबर आ सारे ते दादी जी उन्होंने खेडते रहे, दादा जी उन्होंने देखा नहीं। फिर हौली हौली स्टडी करते करते मैं जी लिखत शुरू की उदों शेरो शायरी करता सी ते फिर जिवें जिवें पता लग्या छंदाबंदी बारे फिर हौली हौली छंदाबंदी वाल हुंदा होया जिवें कि कोरड़े छंद तो शुरुआत की सी जी पहले लिखत दी ते मैं +2 पास आ ते अगे बी +2 पास तुसीं कीती है और छंदाबंदी बारे तुसीं लिया क्या किसी गुरु धारण कीता सी जिहदे कोलों इहदी सिक्ख्या लई होवे या अपने आप मुहारे अंदरों जिहड़ी कविता निकली है उसकी सदाई लई किसी न किसी सीनियर कवि या किसी चंगे कवि कोलों कुछ लाइनां नूं समझण की कोशिश की हो? जी सर, साडे बैंके पिंड का वर्ल्ड वाइड नाम जिहड़ा खड़न वाले ज्ञानी बलदेव सिंह जी बैंका साहब ते उन्हां दे ही जिहड़ा नाम बैंका आ वो वर्ल्ड वाइड कीता होया है। वो कविशर सी, इंटरनेशनल कविशर ते उन्हां तो बाद साडे पिंड दे कविशर ने ज्ञानी गुरजंट सिंह जी बैंका जिहड़े दल बाबा विधि चंद साहब जी दे विच हजूरी कविशर की सेवा निभाउंदे ने ते मैं उन्हां तो जिहड़ा कोरड़ा छंद दी पहली वारी पुछया सी कोरड़ा छंद किवें लिखिया जांदा है, इहदे बंद किन्ने हुंदे ने, इहदे किन्ने अखर रखे जांदे ने ते फिर उस तो बाद जिहड़ी मैं गुरु धारना वो ढाडी ज्ञानी मिल्खा सिंह जी मौजी साहब सरियाली तो उन्होंने गुरु धारना की सी जी। वो मेरे उस्ताद गुरु ने ते बड़ी खुशी की गल अज उन्होंने जन्मदिन भी है ते दास उन्होंने थोड़ा चिर हो गए मिल के आया है ते उस तो बाद उस्ताद जी दी जीवन दे नाल जदों दा जुड़िया फिर इहो जिहा रंग वज्जा कि वखरा ही रंग वज गया अपना ते वखरे राह खुलते गए। फिर लिखत का बहुत जिहड़ा आ वो आनंद आउंदा पिया ते उस्ताद जी हरेक छोटी तो छोटी गल दसदे ने कि पुत्तर जी इदां नहीं इदां करना है, तेनों अगे आ रोड़े मिलणगे ते इन्हां रोड़ियां दा किवें सामना करना है, हरेक गल नाल उस्ताद जी दसदे ने
ਹੁਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜੀ ਸਰ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਰੂਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੀਨਾ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਨੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੋਂ, ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਔਰ ਗੁਰਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਲਾਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸਰਗਮ 'ਚ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਸਾਧੂ ਆ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ, ਰਚੀ ਖੇਡ ਰਾਜੇ ਸਭ ਕਿਹਾ ਕਰਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਬਹੁ ਰਹੀ ਜਾਗ ਸੀ, ਚਿਰੀ ਮੁੜੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਪੈਰ ਪੰਛੀ ਰਹੇ ਬੋਲਣੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਟੋਲਣੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਰਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਫੁੱਲ ਜੀ, ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁਲ ਜੀ। ਛਤਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਹਾਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਯੂ ਦੇਵ ਚੌਰ ਪਰਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਇੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੜ ਲਾਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਚਿਹਰੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜੀ, ਦੁਖੀ ਪਾ ਦਰਸ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਰ ਘਰ ਦੀਪ ਘੀ ਦੇ ਜਗਾਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਏ ਨੇ। ਨਗਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈਏ, ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਗਾਈਏ। ਹੈ ਨੀ ਐਸਾ ਦੀਪ ਜਿਨੇ ਨਾ ਜਲਾਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਖਾਲੀਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਭਰੋ ਜੀ। ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਾਇਨ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਮ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਵੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਵੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਤੇ 8 ਸਾਲ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਢਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ से +1 604 783 2331 604 783 2331 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਟਲ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ, ਬੜਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕੀ ਰੇਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ 30 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਕੇਲੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 60 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁੱਛਾ ਵੱਜਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖਿੰਡਰ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਿੰਡਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਚ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ
ਉਤ ਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਤ ਭੁਜ। ਤੇ ਇਹ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਜ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਗਦੇ ਰੁੱਖ, ਉਤ ਭੁਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਢੰਗਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਤੇ ਜੇਰਜ ਤੋਂ ਕਈ ਜੀਵ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਸੇਤਜ ਤੋਂ ਸਾਜ ਕਈ ਉਤ ਭੁਜ ਉਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣੇ ਨੂੰ, ਪੱਥਰਾਂ ਤਾਈਂ ਅੰਨ ਦੇਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਰਜਾਉਣੇ ਨੂੰ। ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਜਲ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀ ਕਈ ਜੀਵ ਵਸਾਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਖ ਲਾਏ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਕਰ ਸਹਿਣ ਲਵੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਤੂੰ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ ਏ, ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗਰਭ ਜੋਨ ਨਾ ਆਇਆ ਏ। 5 ਤੱਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਪੈ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਖਾ ਕੇ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਜਾਣੀ ਨਾ ਕਈ ਧਾਰੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੈਂਕਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੋ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵੇ, ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਫੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਟਿਚਰਾਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਧੁੱਖ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਧੁੱਖ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਝਾਲੈ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਹੈ ਅਧੂਰਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਔਰਤ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਔਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ,
पर बहुत पवित्र है विच संसार औरत। बचन किते है किते मान दी, हर दुख सावे रहिंदी सदा तैयार औरत। किते हवश किते दाज दी बली चढ़दी, कोई कुख विच ही दिंदा है औरत। किते माई भागो बन जंग विच जूझदी ए, किते झांसी बन पापियां नूं देवे सुधारे औरत। किते घर दी ठंडी छां बनदी, वध पुत्तां तों करदी सत्कार औरत। ਜਦੋਂ मां-बाप ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਧੀ ਬਣ ਸਾਂਭੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰਤ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਚਾਵਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤ, ਕਿਤੇ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤਕਮੇ ਜਿੱਤਦੀ ਏ, ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੌੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਔਰਤ। ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੰਗ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਔਰਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਔਰਤ। बहुत खूब, हर एक ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਔਰਤ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਜੀ, ਆਪ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਅਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ठीक है जी, कोशिश कर रहा है, बाकी आप जी श्रवण करियो ते होईयां गलतियां ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇੜੇ ਛਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇੜੇ ਛਾਵਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਛਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ। ਗਲਤੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦ ਨਾ ਸਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪਾਲਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਟਾਲਦੀ। ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਮਾਤਾ ਪਾਲ ਨਾ ਜਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ। ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ ਚੁੱਕਦਾ, ਅੰਮੜੀ ਦੇ ਦਰ ਸੁਭਮ ਟੁੱਕਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਜਨਮਿਆ ਖਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ। ਲੱਖ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਈਆਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਵੀ ਡਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ। ਮਮਤਾ ਚ ਭਿੱਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਜੀ ਹਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ। ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅੰਮੀ ਤਰਲਾ ਸੀ ਮਾਰਿਆ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅੰਮੀ ਤਰਲਾ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਰਿਆ। ਬੂਹੇ ਖੜੀ ਉਡੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰੇ।
ਬਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਭਰੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਥਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਰਧ ਘਰ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੇਵਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਸਾਂਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਪਿਤਾ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਣੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਤ ਬੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਕੇਵਲ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਕਰੀਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।